بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے زیادہ تر لوگوں کے ماتھے اور پاؤں پر سیاہ رنگ کے نشان دیکھے ہوں گے، جو زیادہ تر ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ نشان بزرگی کی علامت ہے۔ اس نشان کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا ذکر ملتا ہے، اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک لازمی دیکھتے رہیے اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو دو قطروں اور دو نشانات سے زیادہ اور کچھ بھی عزیز نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرے یعنی کہ آنسو، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے گرے۔ دو نشانات میں سے ایک وہ نشان جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے بنے، دوسرے وہ نشان جو اللہ کی جانب سے ہمیں سب سے اہم ذمہ داری یعنی نماز پڑھتے ہوئے بنے۔ نماز میں یہ نشان سجدہ کرنے کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ اکثر نمازیوں کے ماتھے پر نظر آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جن کے ماتھے پر ایسا نشان بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی لوگ قرآن کی سورہ الفتح کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سجدوں کی اثر سے ان کی پیشانی پر یہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اب ماتھے پر موجود اس نشان کی وجہ کیا ہے؟ ماتھے پر اس کالے نشان کے حوالے سے کئی تشریحات ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں سجدے کے دوران مردوں کے براہ راست اور مکمل طریقے سے زمین چھونے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل درست اس لیے ہے کہ ایک مسلمان ایک دن میں 5 وقت کی نماز کے دوران 34 بار سجدہ کرتا ہے۔ ہر سجدے میں وہ اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا ہے اور اس رگڑ سے ماتھے کی وہ جگہ جو سجدے کے دوران زمین پر رکھی جاتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور اس جگہ کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ پیشانی پر سجدے کی وجہ سے پڑنے والے شیعہ نشان کو بزرگی اور نیکی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ مردوں میں یہ نشان اکثر دیکھے جاتے ہیں لیکن عورتوں میں یہ نشان بہت کم نظر آتے ہیں جو 5 وقت کی نمازی ہوتی ہیں۔ اگر اس نشان کا تعلق بزرگی اور نیکی سے ہے تب یہ نشان عورتوں کے ماتھے پر کیوں نظر نہیں آتا؟ سائنس کی زبان میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اگر پوری طریقے سے نماز پڑھتی ہیں تو عورتوں کے نماز کے طریقے میں ان کی پیشانی یعنی کہ ان کا ماتھا زمین پر اتنی زور سے نہیں رکھا جاتا، اور جبکہ مرد جو ہوتے ہیں ان کا سارا بل ماتھے پر ہوتا ہے یعنی کہ اس جگہ پر ہوتا ہے جو جگہ زمین سے چھو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نشان مرد کی پیشانی پر پڑتے ہیں اور عورتوں کی پیشانی پر یہ نشان نہیں پڑتے، اور مرد مسجد میں جہاں سجدہ کرتے ہیں تو وہ جگہ بھی سخت ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کی جو چٹائی ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، اور ایک مرد عورت کی نسبت اپنی چمڑی کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا، جبکہ عورتیں اپنی چمڑی کی بہت پرواہ کرتی ہیں، اور عورتیں گھروں میں نرم قالین ہو یا جے نماز پر سجدہ کرتی ہیں اور اپنے سر کو زیادہ زور سے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے یہ نشانی عورتوں کی نہایت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن کئی عورتیں اور مرد ایسے ہوتے ہیں اس نشانی کو حاصل کرنے کے لیے سجدوں میں اپنے ماتھے کو زمین پر زور سے رگڑتے ہیں، اور اس کے پیچھے قرآن کی یہ وجہ یہی آیت بیان کی جاتی ہے کہ سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانی پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کئی علماء کے مطابق اس نشان کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے، جس دن کئی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے جن کی پہچان
निशान उनके चेहरे पर मौजूद एक निशान से होगी, जो इस बात की निशानी होगी कि ये लोग दुनिया में अल्लाह के सामने सबसे ज़्यादा सजदा करते थे, यानी नमाज पढ़ते थे। निशान इनके जल्द के सख्त नरम होने की वजह से जल्दी या देर में पड़ सकता है। बाज ऐसे लोग भी हैं जो पक्के नमाजी और लंबे लंबे सजदे करते हैं, लेकिन उनकी पेशानी पर ये निशान नमूदार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आए हैं जो पेशानी पर पत्थर रगड़ करके इस तरह के निशान डाल लेते हैं ताकि लोगों में उनकी बुजुर्गी मशहूर हो, लेकिन जिनका दिल ईमान पर मुतमईन हो वो वही करना चाहते हैं जो अल्लाह ताला के लिए है। लेकिन अगर कोई शख्स कसदन ऐसा करता है कि हत्ता इसकी पेशानी में सजदे की अलामत जैसी चीज़ें पैदा हो जाए, ये दिखावा और गजब से है और इसे दर्दनाक अजाब की हलाकत है। ये निशान जहाँ से माथे के ऊपर बाल शुरू होता है उसके और भौं के दरमियान बनता है। ये निशान हर इंसान के जल्द के हसासियत के मुताबिक होता है। कुछ लोगों की जल्द ऐसी होती है जिस पे ये निशान बन जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं लेकिन उनके माथे पर ये निशान नहीं बनता। कुरान में पेशानी पर जिस निशान का जिक्र है उससे मुराद ये नहीं कि ये निशान माथे पर नज़र आने वाला एक बुजुर्गी इंसान होगा, बल्कि कुरान की इस आयत में ये निशानी किसी बुजुर्गी होने की अलामत नहीं, बल्कि इसका असल मतलब चेहरे का वो नूर है जो अल्लाह की इबादत करने से आता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, चेहरे पर सजदों के असर से अलामत होने से मुराद अच्छे अखलाक हैं। बाज़ बुजुर्गों का कौल है कि नेकी की वजह से दिल में नूर पैदा होता है, चेहरे रोशन हो जाते हैं, रोजी में खुशादगी होती है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। हज़रत मंसूर हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से कहते हैं, मेरा तो ये ख्याल था कि इससे मुराद नमाज का निशान है जो माथे पर पड़ जाता है, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, ये तो उन पेशानियों पर भी होती है जिनके दिल में फिरौन से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। सूरे अल फतह की आयत नंबर 29 की तफसील में ये है कि ये निशानी इनके चेहरे में सजदों के असर से है। इससे मुराद अतातो फरमाबरदारी और इबादत का नूर है और ये ज़रूरी नहीं कि चमड़े की सख्ती की बिना पर ये अलामत इनके चेहरे में सजदे वाली जगह पर हो। पेशानी पर चमड़ी की सख्ती वगैरह और रंग की तब्दीली की शक्ल में इस अलामत की मौजूदगी उस शख्स के अखलाक और सही होने की कोई दलील नहीं है, जैसा कि इस चीज़ का ना पाया जाना इस बात की दलील नहीं कि वो शख्स अच्छा और नेक और साले नहीं और वो नमाज में सुस्त और काहिल है, बल्कि अक्सर तौर पर तो चमड़ी की हसासियत और तबीयत पर मुनासिब है। अल्लाह ताला ने क़यामत के रोज़ उन जगहों पर जहन्नम की आग हराम करार कर दी है जो अल्लाह ताला की इबादत करते वक्त इस्तेमाल होते हैं, और माथे पर ये निशान भी उसमें से एक है, लेकिन सिर्फ जिस्म के एक निशानी तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनदी और रज़ा के खातिर इबादत करने पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खा जाएगी सिवाय उस पेशानी पर पड़े सज्जों के आसार के, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहन्नम के आग पर ये हराम कर दिया है कि वो सज्जों के निशान को खाए। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जहन्नम से निकल कर के जन्नत में जाएंगे, जिनके चेहरों के हलकों के अलावा जिस्म में बाकी तमाम आजा जल चुके होंगे,
चेहरे के हलकों से मुराद चेहरे का वो हिस्सा जो सजदे में ज़मीन पर लगता है। ये हिस्सा आग से महफूज रहेगा। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और नमाज को वक्त पर अदा करने की ताकत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आखिरी में हम आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।